નમસ્કાર 11 વાગ્યાના 11 ખબરો સાથે હું છું હેતવી અને હાલના મહત્વના સમાચાર that those getting social and educational backwardness-based reservations are somehow more fortunate. This classification is plainly contrary to the essence of equal opportunity. If this constitution means anything, it is that the code of Articles 15.1, 15.2, 15.4, 16.1, 16.2, and 16.4 are one indivisible whole. This court has reiterated time and again that Articles 16.1 and 16.4 are facets of the same equality principle. That we need Articles 15.4 and 16.4 to achieve equality opportunity guaranteed to all in Articles 15.1 and 16.1 cannot now be undermined through this reasoning to hold that the theory of classification permits exclusion on this very basis. The characterization of including the poor, that is, those who qualify for economic eligibility, among those covered under Articles 15.4 and 16.4 in the new reservations under 15.6 and 16.6 as bestowing double benefit is incorrect. What is described as benefits for those covered under Articles 15.4 and 16.4 by the Union cannot be understood to be a free pass, but as a reparative and compensatory mechanism meant to level the field, where they are unequal due to their social stigmatization. This exclusion violates the non-discrimination and the non-exclusion segments of society, enabling them multiple access points to spaces they were unable to go, places and positions they were unable to fill, and opportunities they could not hope ever to ordinarily lose due to their destitution, economic deprivation, and penury. These destitution, economic deprivation, poverty are markers or intelligible differentia, forming the basis of the classification on which the impugned amendment is entirely premised. To that extent, the amendment is constitutionally indefeasible. However, by excluding a large section of the equally poor and destitute individuals based on their social backwardness and legally acknowledged caste stigmatization from the benefit of the new opportunities created for the poor, the amendment practices constitutionally prohibited forms of discrimination. The overarching principles under Articles 15.1, 15.2, 16.1, and 16.2 is that caste-based or community-based exclusion, that is the practice of discrimination, is impermissible. Whichever way one would look at it, the Constitution is intolerant towards discrimination and untouchability in all forms and manifestations which are articulated in Articles 15.1, 15.2, 16, 17, 23, and 24. It is equally prohibits exclusion based on past discriminatory practices. The exclusion made through the other than exclusionary clause negates these principles and strikes at the heart of the Equality Code. The Sinnoh Commission was set up. The Sinnoh Commission was set up to examine the condition of economically backward and suggested measures, including the feasibility of reservations, to improve their law. The report published in July 2010 is based upon the census of 2001 and later surveys. The statistics NSSO 2004-2005, which the report is based on, disclosed that in all 31.7 crore people were below the poverty line, BPL, of which the scheduled caste population was 7.74 crores. That is 38% of the total of the scheduled caste population in the country. Scheduled tribe population was 4.25 crores, that is 48.4% of the total scheduled tribes of the country. 13.86 crores of OBC population, which was 33.1% of the total OBCs, and 5.85 crores of the general category, which is 18.2% the total general category.
These facts established that the bulk of the economically weaker sections of the society belong to the classes described in Articles 15.4 and 16.4. I pass on to question number 2, which is that unaided private institutions, including those imparting professional education, cannot be seen as standing out of the national mainstream. As held in Pramati and Society for Unaided Private Schools, reservations in private institutions is not per se violative of the basic structure. Thus, reservations as a concept cannot be ruled out in private institutions where education is imparted. They may not be the state or state instrumentalities, state vital interest, and are not merely bodies set up to further private objective of their founders, unlike in the case of shareholders of the company. Therefore, I hold that on question number 2, the amendment is valid, but for reasons of answering question number 3, the amendment has to go. Before I sum up, I wish to address one point which the majority has dealt with, but more as a note of caution, because it is not necessary for me to deal with that aspect, which is the 50% cap. It is pertinent to note that the breach of the 50% limit is the principal ground of attack of the 76th Constitutional Amendment, 1994, which is inserted as entry 257A. The Tamil Nadu backward classes, scheduled caste and scheduled tribe reservation. તો જે રીતનું આ મહત્વનો ચુકાદો આવ્યો છે, જે રીતના સમાચાર મળી રહ્યા છે, ત્યારે અમારી સાથે દિનેશ બાંભણિયા પણ ફોન લાઈન ઉપર જોડાઈ ચૂક્યા છે. દિનેશજી, સ્વાગત છે ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીમાં. बात कर रहे हैं. જે રીતની પહેલા તો આ વિગત આવી રહી છે, અનામત યથાવત રાખવાની જે વાત અહીંયા સામે આવી છે, ત્યારે WS30 શું હોય છે તેને લગતી પણ વિગતો અમે આપને આપણા ટીવી સ્ક્રીન ઉપર બતાવી રહ્યા છે. આપ જોઈ શકો છો 1000 ચોરસ ફૂટથી વધુનો કોઈ રહેણાંક ફ્લેટ ન હોય, સાથે શહેરમાં 100 ચોરસ યાર્ડથી વધુનો પ્લોટ ન હોય, જેવા ઘણી બધી બાબતોનો પણ એમાં સમાવેશ થાય છે. To agree with the opinion that the amendments, by creating a different kind of criteria, have to be viewed separately, and that Indira Sahni was confined to reservations under 15.4 and 16.4 is because permitting the breach of the 50% rule, as it were, through this reasoning becomes a gateway for further infractions, which in fact would result in compartmentalization. The rule of reservation would well then become the rule of equality, or the right to equality, could then be easily reduced to a right to reservation, leading us back to the days of Champakam Durai Raja. In this regard, the observations of Ambedkar have to be kept in mind, that reservations are to be seen as temporary and exceptional, or else they could eat up the rule of equality. The fraternal principle, I am now summing up, the fraternal principle is deeply embedded to this nation's ethos and culture. The specific provisions which form part of the Equality Code are inextricably intertwined with fraternity. कॉस्ट पर चाहिए कि आखिरकार आरक्षण क्यों दिया जा रहा है. तीसरा कि जो 50% जो अभी मौजूदा आरक्षण की जो व्यवस्था चल रही है, उसको उन वर्ग के लोगों को मजबूत बनाने के लिए संबंधित सरकार द्वारा कदम उठाए जाने चाहिए. चौथा, आखिरकार समानता की व्याख्या क्या है. समानता की व्याख्या यही है कि समाज के हर लोग को उचित प्रतिनिधित्व मिले, उचित हालात में मिले, और उनको अपॉर्चुनिटी, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, उचित अवसर मिले अपना जीवन यापन का. तो इस तरीके से जो नया जो ये 103वां जो अमेंडमेंट વધુ વિગત મેળવીશું તેઓની પાસેથી. વરુણ, જે રીતની આ આખી બાબત સામે આવી છે, જે રીતે સુપ્રીમ કોર્ટનો ચુકાદો આવ્યો છે, આ મુદ્દાને લઈને શું પ્રતિક્રિયા છે? પ્રથમ, ઓબીસી એસટી કે પછાત વર્ગને કોઈ પણ જાતનું નુકસાન ના થાય, અને બિન અનામત વર્ગમાં પણ જે આર્થિક રીતે નબળા હોય અને જેને અનામતની જરૂર હોય એવા વ્યક્તિઓને, એવા વર્ગને અનામતનો એક લાભ મળે, એક સહારો મળે,
એના માટેની વ્યવસ્થા કરી અને કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારે જે EWS નું નિર્માણ કર્યું હતું એને આજે સુપ્રીમ કોર્ટની બંધારણીય બેન્ચે જે માન્ય રાખી, આ એક ખૂબ જ સારો અને સંવેદનશીલ ચુકાદો છે. સમાજમાંથી આર્થિક સમાનતાઓ દૂર કરવાનો જે કેન્દ્ર સરકારે જે પ્રયત્ન કર્યો હતો એની ઉપર મોહર મારતો ચુકાદો છે અને દેશના તમામ વર્ગો આનો બહુ જ સારી રીતે સ્વીકાર કરે અને એક આનંદની લાગણી થાય એવો પણ અનામતના લાભો હોય એ બધા અનામતના જે લાભો મળે જ છે ઓલરેડી જ્યારથી કેન્દ્ર સરકારે EWS નું નિર્માણ કર્યું છે, સહાયમાં અને બધી રીતે એ જે ફાયદાઓ મળે છે એ ફાયદાઓ કન્ટિન્યુ પ્રક્રિયા રહેશે. એટલે ખૂબ સારી બાબત છે અને ખૂબ સારો ચુકાદો છે અને સુપ્રીમ કોર્ટે પણ આખા દેશના તમામ વર્ગોને ધ્યાનમાં રાખીને આ ચુકાદો લીધો હોય એવું લાગે છે. બિલકુલ, જે રીતનો આ નિર્ણય આવ્યો છે સુપ્રીમ કોર્ટે ક્યાંક ને ક્યાંક તરફેણમાં જે રીતનો ચુકાદો આપ્યો છે, 5 જજની બેન્ચમાંથી 4 જજો તરફેણમાં ચુકાદો આપ્યો છે, લોકોને આર્થિક રીતે જ્યારે આ અનામતનો લાભ લોકો લેતા થશે, લોકોના લાભ મળતો થશે, આર્થિક રીતે લોકોની સ્થિતિ કેટલી સુધરશે? ઓલરેડી આ લાભો લે જ છે. જ્યારથી EWS ચાલુ થયું હતું ત્યારથી બધા લાભો લે જ છે, પણ એક આ બંધારણીય બાબત છે એની ઉપર બંધારણીય બેન્ચે મોહર મારી. લાભો તો ઓલરેડી 2 વર્ષથી દેશની પ્રજા અને આર્થિક રીતે સામાન્ય વર્ગના લોકો આનો લાભ લે છે. વરુણજી, બિલકુલ, પરંતુ કહી શકાય કે કેટલાક લોકો આ જે ચુકાદો આવ્યો છે, આ જે નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે તેની વિરુદ્ધમાં પણ છે. જે સમાનતા હોવી જોઈએ, આર્થિક સમાનતા હોવી જોઈએ, એને ખત્મ કરવાનું કામ કરે છે એવી પણ ક્યાંક ને ક્યાંકથી પ્રતિક્રિયા આવતી હોય છે. તો એ લોકોને આપ શું કહેશો આ મુદ્દાને લઈને? ઘણા બધા લોકો પોતપોતાના તર્ક રીતે, પોતપોતાની અંગત પ્રસિદ્ધિ માટે, પોતાના વર્ગ ઓર્ગેનાઇઝેશનને પબ્લિસિટી મળે એવી બધી વાતો માટે આવી બધી સ્વીકારવું. બિલકુલ વરુણજી, ખાસ કરીને સામાન્ય વર્ગના લોકોને આનાથી જે લાભ થવાનો છે 10% અનામતની જે વાત કરી કે 2 વર્ષથી લોકોનો લાભ લઈ રહ્યા છે, પરંતુ આજે હવે સુપ્રીમ કોર્ટે આના પર જ્યારે મહોર મારી છે, સુપ્રીમ કોર્ટનો જ્યારે ચુકાદો આવ્યો છે, ત્યારે જનતાને આપ શું કહેવા માંગશો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીના માધ્યમથી? હું ગુજરાતની જનતા, દેશની જનતા અને ગુજરાતમાંથી જ સૌથી પહેલા અને અમે એનો હિસ્સો હતા, આર્થિક ધોરણે અનામત ગુજરાતના સામાન્ય પરિવારને મળવી જોઈએ એના માટે ઘણા બધા બલિદાનો, ઘણા બધા સંઘર્ષ અમે લોકોએ કરેલો છે. એટલે અમે આની વેલ્યુ જાણીએ છીએ. હું ગુજરાતની જનતાને, દેશની જનતાને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું અને સુપ્રીમ કોર્ટનો અને ભારતની સરકારનો 2 હાથ જોડી અને આભાર માનું છું, ધન્યવાદ કરું છું અને આવું બધા સાથે મળી અને એક સારા ભારતનું નિર્માણ. બિલકુલ વરુણજી, આભાર ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી સાથે જોડાવા બદલ. EWS વર્ગને 10% અનામત છે. वो सभी लोग, उनके लिए आरक्षण लाया गया था 2019 में केंद्र सरकार की तरफ से, लेकिन उसके बाद ही विरोध शुरू हो गया था और लगातार ये कहा जा रहा था कि जो संविधान है उसकी मूल संरचना के खिलाफ, उसकी मूल भावना के खिलाफ है. लेकिन आज का ये फैसला बेहद महत्वपूर्ण है उन सभी लोगों के लिए जो खासतौर पर इस कैटेगरी से आते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से वो ताल्लुक रखते हैं. यानी भले ही वो सामाजिक तौर पर उन्नत हो, लेकिन उन्हें सहायता की जरूरत है, उन्हें उत्थान की जरूरत है. और इसलिए ये जब जो संशोधन किया गया संविधान के अंदर, उसे बरकरार रखने का फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया. ये आज की बहुत बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर है और लगातार हम इस पर अपडेट्स भी आपको दे रहे हैं. अमित, एक बार फिर से मैं आपके पास आना चाहूंगी. જે રીતે EWS અનામતને લઈને લાભો લોકોને મળતા હતા, પરંતુ હવે જ્યારે સુપ્રીમ કોર્ટની મહોર આના પર વાગી ચૂકી છે ત્યારે લોકોને આનાથી ઘણા ફાયદાઓ થશે. चाहिए, जैसा कि हमने पहले भी हम जिक्र कर रहे थे कि रिजर्वेशन तो उनको जो जाति के आधार पर या सामाजिक संरचना के आधार पर जो रिजर्वेशन मिला था वो तो पिछले 75 साल से जारी है. नई परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, ये लोग भी हैं, इनका भी ख्याल रखना चाहिए. तो इसके लिए सरकार ने सोच समझ के ये फैसला लिया है और लिहाजा कि ये फैसला हम गलत नहीं करार सकते. जो पार्लियामेंट में जो संसद ने ये 103वां संशोधन जो किया है वह बिल्कुल सही है, संविधान की भावना से मेल खाता है. तो एक तरीके से सारे लोगों को बराबर जीवन व्यापन करने का जो मौका है, उस मौके की बात कहते हुए सुप्रीम कोर्ट के माननीय 4 न्यायाधीशों ने इस संशोधन के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है. एक माननीय न्यायाधीश ने अपना जो फैसला है उसके विरोध में
તો ઈડબ્લ્યુએસ વર્ગને 10% અનામતને લઈને સુપ્રીમ કોર્ટે જે મહોર આપી છે ઉચ્ચ સુવર્ણ ગરીબોને અનામત યથાવત રહેશે. મનોજ બનારા અમારી સાથે ફોન લાઈન ઉપર જોડાઈ ચૂક્યા છે. મનોજજી, પહેલા તો જે રીતની આ વિગતો સામે આવી છે, જે રીતનો સુપ્રીમ કોર્ટે ચુકાદો આપ્યો છે, શું પ્રતિક્રિયા આપશો આપ પ્રથમ? સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદાને અમે આવકારીએ છીએ. ખૂબ સારી બાબત છે કે અમારું જે આરક્ષણ અને અમારું જે આંદોલન હતું એ સફળ થયું છે અને આજે સુપ્રીમ કોર્ટે પણ જ્યારે મોહર લગાવી હોય ત્યારે ખૂબ આનંદની વાત છે અમારા બધા માટે અને એવા લોકો માટે ગાલ ઉપર તમાચો છે કે જે લોકો કે અનામત મળી જ ન શકે, પરંતુ આજે જ્યારે સુપ્રીમ કોર્ટે જ્યારે આ વાતને સ્વીકારી, એમાં 5 જજોની બેન્ચે પાછી 3 જજ આ વાતને સ્વીકારતા હોય ત્યારે મને એમ લાગે છે કે આથી વધારે આનંદની વાત બીજી કોઈ હોઈ ન શકે. જેમને પણ આંદોલનની અંદર સાથ સહકાર આપ્યો છે એવા તમામ લોકોનો આજે અમે આભાર માનીએ છીએ. બિલકુલ મનોજજી, ઘણા સમયથી આની ચર્ચાઓ હતી, આંદોલનો ચાલતા હતા, માંગો ઘણી બધી હતી અને આખરે જ્યારે સુપ્રીમ કોર્ટે મહોર મારી દીધી છે, લોકોને આનાથી આર્થિક દ્રષ્ટિએ કેટલો ફાયદો થશે? ખૂબ ફાયદો થઈ રહ્યો છે. જે રીતે અત્યારે પણ આ 10% અનામત ચાલુ જ છે એનો ખૂબ સુવર્ણ ગરીબ પરિવાર લોકો આનો ફાયદો લઈ રહ્યા છે અને ખુશીની વાત એ છે કે આના કારણે બીજા કોઈ જ સમાજના લોકોને, ઓબીસી એસટી એસસી માંથી કોઈ જ લોકોને આની નુકસાન પણ નથી થતી. એટલે ખૂબ સારી બાબત છે કે કોઈને નુકસાન થયા વગર તમને ફાયદો મળતો હોય તો એ પ્રાકૃતિક વાત છે, એ કુદરતી વાત છે અને એ લેવો જોઈએ. કોઈને નુકસાન કરીને લેવાની વાત હોય તો એ ખોટી વાત છે, પરંતુ કોઈને નુકસાન થયા વગર જયારે અમને 10% અનામતનો ફાયદો અમે લોકો લઈ રહ્યા છે અને હવે લીગલી પણ સુપ્રીમ કોર્ટે પણ એને ચુકાદા તરીકે આપી દીધી વાત છે, ત્યારે મને એમ લાગે છે કે આમાં અમારી જીત છે અને અમારી વાત સાચી હતી અને અમે સફળ થયા છે. બિલકુલ મનોજજી, આભાર ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી સાથે જોડાવા બદલ. તો અમારી સાથે ગીતાબેન પટેલ પણ જોડાઈ ચૂક્યા છે. ગીતાબેન, સ્વાગત છે આપનું. હા બોલો. ગીતાજી, જે રીતની આ વિગતો આવી છે, સુપ્રીમ કોર્ટે આખરે મહોર લગાવી દીધી છે, આનાથી આર્થિક નબળા જે લોકો છે સામાન્ય કેટેગરીના, એ લોકોને ઘણો જ ફાયદો થવા જઈ રહ્યો છે. આ નિર્ણયને પહેલા તો આપ કેવી રીતે જુઓ છો? હેતવી, આ નિર્ણયને તો અમે આવકાર્યો છે. એના સાથે સાથે તો વાત એ કરીશ કે પાટીદાર સમાજના આગેવાનો ખૂબ આક્રમકતાથી ભારતીય જનતા પાર્ટી સામે લડ્યા હતા. સમાજના હિતની લડાઈ હતી અને એમાં કેટલાક યુવાનો પર કેસો પણ થયા અને અમારા 14 જેટલા પાટીદાર દીકરાઓ શહીદ પણ આની અંદર થયા. એટલે ક્યાંક થોડું દુઃખ પણ છે અને સાથે સાથે ખુશી એ વાતની છે કે ગુજરાતમાં પાટીદાર સમાજના યુવાનોની જે લડાઈ હતી એ ખરા અર્થમાં આજે સક્સેસ થઈ છે અને હું આ તકે આપના ન્યૂઝ 18 ના માધ્યમથી સક્સેસ થઈ છે અને હું આ તકે આપના ન્યૂઝ 18 ના માધ્યમથી પાટીદાર આંદોલનમાં જેટલા બી યુવાનો જોડાયા હતા એ બધાનો જ હું આભાર માનું છું કે સમાજની હિતની લડાઈમાં આપણે આ બાબતે સક્સેસ થયા છીએ. બિલકુલ ગીતાજી, મહત્વની વાત એ છે કે આજે આ વિષય પર ચુકાદો આવ્યા છે એનાથી જે અન્ય કેટેગરીના એસસી એસટી કેટેગરીના જે લોકો છે એ લોકોને કોઈ નુકસાન નથી. એટલે જ અહીંયા ક્યાંક ભ્રામક વાતો ફેલાઈ રહી છે, જે અફવાઓ ફેલાઈ રહી છે કે આનાથી જે આર્થિક સમાનતા છે એને ખત્મ કરવામાં આવી રહી છે. આ બધા મુદ્દે આપ સ્પષ્ટીકરણ શું આપશો? હેતી, એક વાત હું એ કહેવા માંગુ છું કે આમાં જેટલા બી અનામત વર્ગવાળા લોકોને સહેજ પણ નુકસાન નથી થવાનું. આ એ આર્થિક અનામત એટલા માટે આપવા માટે છે કે આર્થિક રીતે નબળો છે એનાને ફાયદો થવાનો છે. પણ હેતવી, થોડી ચિંતા મને એ પણ છે કે ખરેખર જે આ ઈડબ્લ્યુએસ ની અનામત આપવામાં આવી છે ને, સુપ્રીમ કોર્ટે આજે મોહર પણ મારી છે, પણ ખરા અર્થમાં એ જ જે ખરેખર જરૂરિયાત વાળો વર્ગ છે એના સુધી આ વસ્તુ પહોંચે તો સાચી વાત છે. નહીં તો પછી કોઈ મતલબ નથી. આપણે આયોગ તો ઘણા બધા ગુજરાતની અંદર બની રહ્યા છે, પણ એ આયોગનો ખરેખર એ યુવાનોને લાભ મળે છે ખરો? પણ થોડી ચિંતા મને એ પણ છે કે ચલો ગુજરાતમાં પાટીદાર સમાજના યુવાનો લડ્યા, એમના ઉપર કેસો પણ થયા, પણ આજે મને થોડી ખુશી ને થોડું દુઃખ એ વાતનું પણ છે કે જે યુવાનો ઉપર કેસો થયા હતા, જે યુવાનો શહીદ થયા છે, એ પણ હજુ ન્યાય માટે ગુજરાતની અંદર વલખા મારી રહ્યા છે. તો સરકારે એના પર પણ વિચારવું છે. બિલકુલ ગીતાજી, આપને મતે છેવાડાના યુવાન સુધી લાભો પહોંચાડવા માટે હજી બીજા કેટલા ફેરબદલ કરવાની જરૂર તમને લાગે છે? શું ફેરબદલ આયોગ બન્યા પછી એ આયોગની અંદર એ 15 લાખની લોન હોય કે પછી આયોગની અંદર ઈડબ્લ્યુએસ આર્થિક ના ધોરણે માપદંડો હોય, એમાં હજુ ઘણા બધા સુધારા કરવાની જરૂર છે. કારણ કે જ્યારે પણ તમે આયોગની અંદર તમારી કોઈ અરજી લઈને જાઓ છો
તો ઘણીવાર મારા જાતના અનુભવ છે એ આયોગ બંધ હોય છે, અથવા તો આયોગના ચેરમેન નથી હોતા, અને અથવા તો લોન માટે થઈને એટલા બધા ધક્કાઓ ખાવા પડે છે. એટલે આયોગની અંદર ઘણા બધા હજુ તો ચેરમેન બનાયા પછીના સુધારા કરવા પણ ખૂબ જરૂરી છે. કારણ કે છેવાડાના ગામડાનો માણસ એકવાર ગાંધીનગર પોતાની અરજી લઈને આવતો હોય છે તો એને ધક્કા ન ખાવા પડે એના માટે હજુ ઘણા સુધારા વધારા આપણે કરવા જોઈએ. બિલકુલ. અને થોડુંક એક સાઈડ મુદ્દો એ પણ લઈ લઈએ ગીતાજી કે ગુજરાતની ચૂંટણી પહેલા આ મોટો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે, એની અસર કેવી જોવા મળશે? જો આ નિર્ણયને મોટો નિર્ણય એટલે હું ન ગણી શકું, કારણ કે 2017 પછી આઈ થિંક ત્યારે પણ ઈડબ્લ્યુએસ ની જાહેરાત થઈ ગઈ હતી અને ગુજરાતની અંદર લાગુ પણ કરી દેવામાં આવી હતી. તો પછી એક સુપ્રીમ કોર્ટે આજે એક એના ઉપર મોહર મારી છે. એટલે એમાં હું એને એટલે નથી ગણતી કે મોટો નિર્ણય, એ તો હવે એકચ્યુઅલી ગુજરાતમાં ચાલુ જ છે અને ગુજરાતમાં આપણે કરી રહ્યા છીએ. ને વિશ્વમાં એક વિશ્વની દેશમાં એક આજે સુપ્રીમ કોર્ટે મોહર મારી છે. એટલે બિલકુલ ઇલેક્શન લક્ષી નહીં પણ સમાજના હિતમાં આ નિર્ણય થયો છે, મને એવું લાગે છે. સાથે જ એક વાત મહત્વની એ પણ ગીતા છે કે ઘણા બધા લોકોને હજી આ સર્ટી વિશે ઊંડાણમાં ખબર નથી, કેટલું મહત્વપૂર્ણ છે એ લોકો માટે, કેવી રીતે એનો ઉપયોગ કરી શકે છે, અથવા તો કેવી રીતે આ ઈડબ્લ્યુએસ સર્ટી કઢાવવું એના વિશે પણ જાણકારી હજી નથી, કાં તો જાણકારી પહોંચાડવામાં નથી આવી. જે પણ ફેક્ટર કહો એને લઈને આપ શું કહેશો? એથી બિલકુલ સાચી વાત છે, બિલકુલ સાચી વાત છે. કારણ કે ઈડબ્લ્યુએસ ની માહિતી છેક છેવાડાના ગામ સુધી નથી પહોંચી, એ વાત 100% સાચી છે. એટલે અમે લોકોએ પણ ત્યારે માંગણી કરી હતી કે તાલુકા સેન્ટરે એક સેન્ટર બનાવવામાં આવે, જેથી કરી તાલુકાના આજુબાજુના ગામડાઓ જે બિન અનામત વર્ગમાં જે સમાજો આવે છે એ લોકોને તાલુકામાં જઈને આ માહિતી મેળવી શકે. તાલુકાથી ઈઝી, એટલે એ લોકોને ગાંધીનગર ધક્કો ન ખાવો પડે. એટલે એના માટે પણ સરકારે એક વ્યવસ્થા ઊભી કરી, જેથી કરીને યુવાનોનો લાભ એમને તાલુકાથી જ મળી જતો હોય તો એમને ધક્કા ખાવાની જરૂર નથી પડતી. કારણ કે એકદમ સાવ સામાન્ય વર્ગ, સામાન્ય ગામડામાંથી આવતો વ્યક્તિ, તો એની પાસે કદાચ હું માનું છું કે કોઈ બસના ભાડાની વ્યવસ્થા હોય નથી હોતી. એટલે એક અમે આ પણ રજૂઆત કરી છે અને છેવાડાના ગામ સુધી પહોંચી શકાય એવી રજૂઆત સરકારને કરી છે. તો હું માનું છું કે હવે તો સુપ્રીમ કોર્ટે પણ મોહર મારી દીધી અને સરકારે કહેવાય કે કરોડો રૂપિયાના બજેટ આયોગની અંદર ફાળવે છે, પણ હું માનું છું ત્યાં સુધીમાં એમાંથી 10% પણ બજેટ એ વપરાતું નથી. તો આવનારા દિવસોમાં તાલુકામાં એક એવા સેન્ટરો બનાવવામાં આવે જેથી કરી આજુબાજુનો ગામડાનો વ્યક્તિ પણ એ તાલુકા સેન્ટરમાં જઈને આનો લાભ લઈ શકે. બિલકુલ. અને સાથે જ કહી શકાય કે અંતમાં આ સમગ્ર મુદ્દાને લઈને કે જે રીતે ચુકાદો આવ્યો છે, જે રીતે ઈડબ્લ્યુએસ સર્ટી લોકોને આર્થિક રીતે ઘણી જ મદદ પૂરી પાડે છે, આ મુદ્દે આ ચુકાદાને લઈને ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીના માધ્યમથી આપ તમામ દર્શક મિત્રોને અંતમાં શું કહેશો? માંગુ છું કે બિન અનામત વર્ગમાં આવતા વ્યક્તિઓ ઈડબ્લ્યુએસ ના સર્ટી, જે પણ આર્થિક રીતે સદ્ધર નથી, જે દીકરાઓ ભણી શકે એવી, દીકરીઓ ભણી શકે એવી પરિસ્થિતિમાં નથી, તો એક ઓનલાઈન પણ એના ડેટા મૂકવામાં આવેલા છે. તો ખાસ કરીને આપ લોકો બધા જ એ ઓનલાઈન ડેટા કલેક્ટ કરી શકે અને ક્યાંય પણ મારી પોતાની એઝ ગીતા પટેલની જરૂર હોય તો મારો સંપર્ક પણ કરી શકે. બિલકુલ ગીતાજી, આભાર ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી સાથે જોડાવા બદલ. તો જે રીતની આ સમાચાર આવ્યા છે, ગુજરાતની ચૂંટણી પહેલાના સૌથી મોટા સમાચાર છે. ઉચ્ચ સુવર્ણ ગરીબોને 10% અનામત જે યથાવત રાખવાની વાત છે, સુપ્રીમ કોર્ટે તેના પર મોહર લગાવી છે. ઈડબ્લ્યુએસ વર્ગને 10% અનામત પર સુપ્રીમ કોર્ટની મોહર વાગી છે. ત્યારે ઈડબ્લ્યુએસ સર્ટી શું છે તેના વિશે પણ ન્યૂઝ 18 આપને માહિતી બતાવી રહ્યું છે. આપના ટીવી સ્ક્રીન ઉપર આપ જોઈ શકો છો. ગુજરાતની જનતાને તો આનો ફાયદો થશે જ, પરંતુ તમામ જે ઉચ્ચ સુવર્ણ ગરીબોને જે રીતે આ અનામત મળશે, છેવાડાના લોકો સુધી આના લાભો કેવી રીતે પહોંચાડી શકાય એના માટે પણ આગળના સમયમાં કમિટી રચાવી જોઈએ. લોકોને લાભ મળતા થાય, લોકો આના વિશે જાણે, એ પણ ઘણું જરૂરી છે. ગુજરાતની ચૂંટણી પહેલાના આ સૌથી મોટા સમાચાર. નોકરી, શૈક્ષણિક સંસ્થા 10% અનામત યથાવત રહેશે. ઈડબ્લ્યુએસ વર્ગને 10% અનામત પર સુપ્રીમ કોર્ટે મોહર લગાવી છે. 5 જજની જે બેન્ચ હતી તેમાંથી 4 જજે તેને તરફેણમાં ચુકાદો આપ્યો છે. ગુજરાતની ચૂંટણી પહેલાના આ સૌથી મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે.
ત્યારે આ સમગ્ર મુદ્દે વાત કરીશું. અમારી સાથે સંવાદદાતા અંકિત પણ અહીં આપણી સાથે જોડાયા છે. અંકિત પાસે જઈશું. અંકિત, જે રીતના આ સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે, જે રીતની આ વિગતો આવી રહી છે, ઉચ્ચ સુવર્ણ જાતિના જે લોકો છે તે લોકોને 10% અનામતનો આ જે ફાયદો છે 2 વર્ષથી ચાલતું આવ્યું હતું, પરંતુ હવે સુપ્રીમ કોર્ટે પણ મહોર લગાવી છે અને એની સાથે ગુજરાતની ચૂંટણી પહેલા ઘણા મોટા સમાચાર છે. ચોક્કસ જે પ્રમાણના સમાચાર સુપ્રીમ કોર્ટના હવાલેથી સામે આવ્યા છે, આપણી સાથે કહી શકાય કે જનરલ કેટેગરીના જે વ્યક્તિઓ છે તે યુવાનો છે તે આપણી સાથે છે. આપણે તેમની સાથે વાતચીત કરીશું. શું કહેશો, જે પ્રમાણે સુપ્રીમ કોર્ટે જે ચુકાદો આપ્યો છે, આ ચુકાદાને આપ કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો ને શા માટે અનામત છે તે જરૂરી હતું? ખાસ કરીને જોવા જાય તો વર્ષોથી જે ખાસ કરીને જે ચાલી રહ્યું છે કે અનામત બાબતે એકબીજાની તણફેર હાલતું હતું, એકબીજાની પહેલેથી જે ઘડવૈયા જે હતા જે ઘડીને ગયા છે એ વાત બરોબર, પણ સુપ્રીમ કોર્ટ જે કર્યું છે કદાચ એના નિર્ણય જે 4 જજોએ દીધું છે તે 100% આવનારા ભવિષ્ય માટે અને અત્યાર માટે સારું જ હશે કદાચ. શું કહેશો, ખાસ કરીને શા માટે જે સવર્ણો છે, જે જનરલ કેટેગરીને લોવાણા, વાણિયા, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, ખાસ કરીને જે પાટીદારોનો સમાવેશ થાય છે, સુપ્રીમ કોર્ટે પણ હવે મોહર મારી દીધી છે. આ સમાચાર જનરલ કેટેગરીના લોકો માટે, યુવાનો માટે ખાસ કરીને કેટલા રાહતદાયક છે, શું કહેશો? ईडब्ल्यूएस નો જે સુપ્રીમ કોર્ટ નો આજે ચુકાदो આવ્યો છે અને જે સવર્ણો आधार के रिजर्वेशन को लागू नहीं होता. तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट जस्टिस बेला त्रिवेदी का जो ऑब्जर्वेशन है, उन्होंने कहा आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे, ये एग्जिस्टिंग जो रिजर्वेशन सिस्टम है इसको रिव्यू करने की जरूरत है. और मेरा भी मानना है कि जो व्यक्ति रिजर्वेशन के सहारे एक बार कलेक्टर बन गया, सांसद बन गया, विधायक बन गया, मंत्री बन गया, थानेदार बन गया, तहसीलदार बन गया, उसके बच्चे को रिजर्वेशन क्यों मिलना चाहिए? इसलिए एससी, एसटी, ओबीसी में भी क्रीमी लेयर आना चाहिए. तब वास्तव में जो रिक्शा चलाने वाला, ऑटो चलाने वाला, ड्राइवर का काम करने वाला, घर में मजदूरी करने वाला, छोटा छोटा काम करने वाला, जिसको आज तक कभी रिजर्वेशन नहीं मिला, तभी उसको फायदा मिलेगा. नहीं तो आज की डेट में क्या हो रहा है, रामविलास पासवान जी खुद रिजर्वेशन के सहारे जो है पुलिस अधिकारी बने और रिजर्वेशन के सहारे वो लगातार वो सांसद बनते रहे. उनका परिवार भी आज भी रिजर्वेशन ले रहा है. मायावती जी के परिवार को आज भी रिजर्वेशन मिल रहा है. रामनाथ कोविंद जी के परिवार को आज भी रिजर्वेशन मिल रहा है. मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, उनके परिवार को आज भी रिजर्वेशन मिल रहा है. क्रीमी लेयर पर कहीं ना कहीं बात होनी चाहिए. मुझे लगता है कि जरूरत आ गई है कि इस रिजर्वेशन सिस्टम में जितने भी रिजर्वेशन है कास्ट बेस्ड, उन सब में क्रीमी लेयर सिस्टम आना चाहिए, तभी वास्तव में नीडी लोगों को फायदा होगा. लोगों ने जो याचिका दाखिल की है सुनी जी, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ ये फैसला लिया है. ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 10% का आरक्षण नहीं शामिल होना चाहिए. जो सवर्ण गरीब हैं उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए. देखिए, अब वो सारी दलीलें खत्म हो गई. आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट में जितनी याचिकाएं थी सब खारिज हो गई हैं. हाई कोर्ट में जितने पेंडिंग मैटर थे सब खारिज हो गए हैं. इसलिए अब कोई मैटर बचा नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अंतिम मुहर लगा दिया है. जो 3 जजों का फैसला है वही अंतिम फैसला है. माइनॉरिटी जो सिंगल जजों की है उसमें कोई मतलब बहुत इफेक्ट नहीं है, ठीक है, उनकी ऑब्जर्वेशन है. लेकिन अल्टीमेटली ये है कि अब जो 10% रिजर्वेशन यथावत रहेगा और एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन सिस्टम पे बहस करने की जरूरत है कि क्या ये उन लोगों को भी मिलना चाहिए जो ऑलरेडी तहसीलदार, थानेदार, क्लर्क, कलेक्टर, सांसद, विधायक, मंत्री बन गए हैं. क्या उनके परिवार को रिजर्वेशन मिलना चाहिए? जिस परिवार को क्या एक बार रिजर्वेशन मिल गया, क्या दोबारा उसके परिवार को रिजर्वेशन मिलना चाहिए या उनको मिलना चाहिए जिनको आज तक एक भी बार नहीं मिला, उनको मिलना चाहिए? जो हकदार हैं. देखिए, साफ तौर से इस पूरे मामले में एक बड़ी व्यवस्था ये है कि जो लोग फिलहाल आरक्षण के मामले में आगे बढ़ गए या वो अधिकारी बन गए, अगर ओबीसी हैं, एससी हैं, तो उन परिवार के लोगों को भी आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए. बहरहाल ये एक डिबेट का मामला है, चूंकि इससे संबंधित भी मामला देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने लंबित है. लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बड़ा फैसला है, उस फैसले से कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को एक बड़ी राहत है, क्योंकि केंद्र सरकार ने 2019 में एक बड़ी घोषणा करते हुए ईडब्ल्यूएस के जो कैटेगरी में तमाम सवर्ण आते हैं उनको 10% आरक्षण देने की घोषणा की थी. इस पूरी घोषणा के बाद कहीं ना कहीं इसका विरोध किया गया और इस विरोध को लेकर कहीं ना कहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले पर मोहर लगाते हुए ये बता दिया है कि केंद्र सरकार का फैसला सही है. यानी कि जो फिलहाल सवर्ण हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, उनको फिलहाल आरक्षण दिया जाएगा. यानी कि जो आरक्षण की प्रक्रिया पहले से दी जा रही थी वो फिलहाल प्रक्रिया वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर बरकरार रहेगी. जी, જે રીતના કહી શકાય કે અનામતને લઈને આજે
વાટાઘાટો ચાલતી હતી 2 વર્ષથી ક્યાંક ને ક્યાંક કેટલાક આંદોલનો પણ થયા આને લઈને, પરંતુ મહત્વની વાત એ છે કે જ્યારે સુપ્રીમ કોર્ટે આના પર નિર્ણય સંભળાવ્યો છે, સુપ્રીમ કોર્ટે મહોર લગાવી છે આ નિર્ણય ઉપર. ગુજરાતની ચૂંટણી પહેલા તો મોટા સમાચાર છે જ, પરંતુ સામાન્ય વર્ગના જે લોકો ઉચ્ચ સુવર્ણ ગરીબો છે તે લોકોને જ્યારે અનામત મળવા જઈ રહી છે ત્યારે એક આર્થિક સમાનતા ઊભી કરવા માટે જે રીતનો આ નિર્ણય છે, કેન્દ્ર સરકારના આ નિર્ણયની સરાહના સુપ્રીમ કોર્ટે કરી છે. તમામ જે 5 જજોની જે બેન્ચ હતી તેમાંથી 4 જજો તરફેણમાં ચુકાદો આપ્યો છે અને સાથે જ આનાથી ગરીબ જે યુવાનો છે કે જે આગળ ભણવા માંગે છે અથવા તો નોકરી સારી ફિલ્ડમાં નોકરી માટે આગળ વધવા માંગે છે તે લોકોને ઘણો ફાયદો થશે. કારણ કે જે અત્યાર સુધી વાતો આવતી હતી SC ST ને લઈને કે ક્યાંક એ લોકોને અનામત આપવાની વાત હતી, પરંતુ જે અહીંયા સ્પષ્ટીકરણ પણ થયું છે કે 10% અનામતથી અન્ય કોઈ પણ અનામત ધારકોને નુકસાન નથી થતું. અહીંયા તમામ લોકોને એક જ ધારાધોરણ હેઠળ રાખવામાં આવ્યા છે. ઉચ્ચ સુવર્ણ ગરીબોને 10% અનામત રહેશે. નોકરી શૈક્ષણિક સંસ્થામાં 10% અનામત યથાવત રાખવાનો નિર્ણય આપવામાં આવ્યો છે. WS30 શું છે તેને લઈને પણ અમે આપને બતાવી રહ્યા છે. તેને ખાસ કરીને તેમાં કઈ કઈ બાબતોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે તેને લઈને પણ જાણકારી આપી રહ્યા છે. પરંતુ સાથે આ બધાની વચ્ચે એક મહત્વની બાબત એ પણ છે કે ક્યાંક ને ક્યાંક છેવાડાના માનવી સુધી આ લાભો કે આને લગતી વાતો નથી પહોંચતી, તો એમાં પણ ઝડપી ધોરણે સુધારો કરવામાં આવે, આને લગતી માહિતી પણ લોકો સુધી ઝડપી પહોંચાડવામાં આવે, એ પણ ઘણી જરૂરી બાબત છે. કોલેજ સરકારી નોકરીમાં 10% અનામતને લઈને જે આજે સુપ્રીમ કોર્ટે આ નિર્ણય આપ્યો છે, ઉચ્ચ સુવર્ણ ગરીબોને 10% અનામત રહેશે. EWS 10% અનામત યથાવત રાખવાનો જે નિર્ણય આપ્યો છે. નોકરી શૈક્ષણિક સંસ્થામાં અનામત યથાવત રહેશે તેને લઈને આજે આ મોટા સમાચાર આવી રહ્યા છે. સૌથી મોટી વાત એ છે ગુજરાતની ચૂંટણી પહેલા આ જ્યારે સમાચાર આવ્યા છે ત્યારે તેની અસર ચૂંટણી પર કેટલી પડે છે એ પણ મહત્વની બાબત બની રહેશે. EWS 10% અનામત જે આજે સુપ્રીમ કોર્ટે આ નિર્ણય સંભળાવ્યો છે, સુપ્રીમ કોર્ટે જ્યારે આ નિર્ણય પર મહોર લગાવી છે ત્યારે આની સાથે મહત્વની બાબત એ પણ બની રહે છે કે આ નિર્ણયને આવનારા સમયમાં હજી આમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવે છે કે કેમ, અને આવનારા સમયમાં કેટલી ઝડપી ધોરણે આના પર કામગીરી અમલવારી થાય છે. અન્ય જે અનામત ધારકો છે તે લોકોને આનાથી નુકસાન નથી થતું, એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક જે અફવાઓનો દોર ચાલી રહ્યો છે એને પણ ક્યાંક ને ક્યાંક જે હટાવવાની, દૂર કરવાની, શાંત પાડવાની જે વાત છે તેને લઈને પણ આગળ પ્રયાસો થશે. જય હિન્દ. સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા જે EWS ને લઈને જે ચુકાદો આવ્યો છે એ ખૂબ જ આવકારદાયક છે અને હકીકતમાં જે અમારો સંઘર્ષ હતો, જે આંદોલનનો જે સંઘર્ષ હતો એનું જે પરિણામ હતું એ પરિણામમાં આજ સોનામાં સુગંધ ભળી ગઈ એવું હું કહી શકું. અને જે આપણા સમાજમાં આર્થિક રીતે પીછાતો જે બહુ જ મોટો વર્ગ છે એ વર્ગના લાભાર્થીઓને લાભ મળે એવા આશય સાથે હું દરેકને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું અને આ નિર્ણયને હું વધાવું છું. જય હિન્દ, જય ભારત. આર્થિક રીતે નબળા વર્ગ માટે 10% અનામતની કાયદેસરતા પર સુપ્રીમ કોર્ટે આજે નિર્ણય આપ્યો છે. ચીફ જસ્ટિસ યુ લલિત, જસ્ટિસ દિનેશ મહેશ્વરી, જસ્ટિસ બેલા ત્રિવેદી અને જસ્ટિસ પારડીવાલાએ આર્થિક રીતે પછાત વર્ગ માટે અનામતને યોગ્ય ઠેરવ્યું છે. આપને જણાવી દઈએ કે જ્યારે પાટીદાર આંદોલન ગુજરાતમાં વેગવંતું બન્યું હતું ત્યારે આ માગણી જે છે એ ઉગ્ર બની હતી, કારણ કે મોટા ભાગના જે લોકો છે બિન અનામત વર્ગના લોકો છે તેમાં અનેક લોકો એવા છે જે આવકની રીતે ખૂબ જ પછાત હતા અને તેમને લાભ મળતો ન હતો અને તેને લઈને પણ આ માંગ એ વખતે ખૂબ જ ઉગ્ર બની હતી. હવે ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી જ્યારે આવી રહી છે એ પહેલા આ નિર્ણય સુપ્રીમ કોર્ટે આપ્યો છે, ખૂબ મોટો નિર્ણય આપ્યો છે અને તેની અસર જે છે એ પણ કદાચ જોવા મળી શકે છે, કારણ કે અલગ અલગ પ્રતિક્રિયાઓ પણ હવે આવી રહી છે. આજે સુપ્રીમ કોર્ટમાં જે સુનાવણી થઈ છે તેમાં તેમણે કહ્યું છે કે અનામત આપવાથી બંધારણની કોઈ કલમનો ભંગ થતો નથી. સુપ્રીમ કોર્ટની 4 જજોની જે ખંડપીઠ છે એમણે આ યોગ્ય ગણાવ્યું છે, જ્યારે એક જજ તેના વિરુદ્ધમાં જોવા મળ્યા. સુપ્રીમ કોર્ટની જે યાદી હતી તે પ્રમાણે ચીફ જસ્ટિસ ઓફ ઇન્ડિયા યુ લલિત અને જસ્ટિસ દિનેશ મહેશ્વરીએ સાથે મળીને ચુકાદો સંભળાવ્યો હતો, જ્યારે જસ્ટિસ S રવિન્દ્ર ભટ્ટ, બેલા ત્રિવેદી અને જસ્ટિસ JB પારડીવાલા અલગથી ચુકાદો સંભળાવ્યો હતો. પરંતુ 4 જજો એવા છે કે જેમણે આ ચુકાદાની તરફેણમાં વાત કહી છે. તેઓ આ જે અનામત છે એને યોગ્ય ઠેરવી રહ્યા છે, જ્યારે એક જે જસ્ટિસ છે તે અલગ જોવા મળ્યા.
કરણી સેનાના રાજશેખર હાલ આપણી સાથે જોડાયા છે. રાજશેખરજી, આપ જણાવો, સુપ્રીમ કોર્ટનો આજે જે ચુકાદો આવ્યો છે, કઈ રીતે આપ જોઈ રહ્યા છો? કેટલો મોટો ફાયદો? આ બહુ મોટો ફાયદો કહેવાય. તમામ જે સ્વર્ણો છે એના માટે જે ગરીબ પરિવારોથી આવે છે, એ ગરીબ પરિવારોને આર્થિક આધાર ઉપર આરક્ષણની માંગ ઘણા વર્ષોથી ચાલી રહી હતી ને સરકારે નિર્ણય બહુ સરસ લીધું હતું. પરંતુ એની સામે જે પડકાર કરવામાં આવ્યું, જે સુપ્રીમ કોર્ટ ને હાઈકોર્ટમાં જે અરજીઓ કરવામાં આવી, એના ઉપર જે ઉચ્ચ ન્યાયાલય દ્વારા, સર્વોચ્ચ ન્યાયાલય દ્વારા જે નિર્ણય લેવામાં, એ નિર્ણય સ્વીકાર્ય છે. અને અમે તો એક જ વસ્તુ કહેવા માંગીએ છીએ કે જે આરક્ષણ છે એ જાતિગત ના હોય અને એ આરક્ષણ આર્થિક આધાર પર હોય તો તમામ જે ગરીબ પરિવારો છે, ભલે પછી અનુસૂચિત જાતિ, જનજાતિ કે સ્વર્ણોમાંથી કે જનરલ કાસ્ટમાંથી આવતા હોય, એ તમામને એનો લાભ મળવું જોઈએ. એ હેતુથી આ જે નિર્ણય આવ્યો છે, નિર્ણય આવકારે છે, સ્વીકાર્ય છે અને ગરીબોને એનો લાભ મળે એ તમામે તમામ દેશવાસીઓનું એક મંતવ્ય છે. અને કરણી સેના આ જે નિર્ણય સુપ્રીમ કોર્ટે લીધું છે એને સ્વીકારે છે અને સમર્થન કરે છે. અને આ બહુ સરસ કહેવાય કે આજે આ આપણી સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા આ જે સરકારનો જે નિર્ણય હતો એને સમર્થન કરવામાં આવ્યું છે, એના ફેવરમાં નિર્ણય લેવામાં આવ્યું છે. અમે એને આવકારીએ છીએ, અમે સ્વીકારીએ છીએ અને અમે અપીલ કરીએ છીએ તમામ દેશવાસીઓને કે આને સ્વીકારે અને આની સામે જે આપણે અરજીઓ કરીએ છીએ, અરજીઓ કરવાનું બંધ કરી અને જે સ્વર્ણ સમાજ અને જે ગરીબ છે, જે જરૂર કેટેગરીના જે ગરીબો છે, એને પણ આ લાભ મળે. 10% EWS નો જે લાભ છે એ લાભ તમામ ગરીબોને મળે, એવી અમારી દેશવાસીઓને વિનંતી. અને અમારી એક વસ્તુ હજુ કેવી છે કે કેન્દ્ર સરકાર એક નિર્ણય હજુ લે કે આ જે ક્રાઇટેરિયા મૂકવામાં આવ્યું છે, એ ક્રાઇટેરિયા 8 લાખનું જે એક ક્રાઇટેરિયા છે કે 8 લાખ સુધીની જે આવક હોય એના નીચેના તમામ ગરીબોને લાભ મળે. એના અલાવા જે કન્ડિશનો મૂકી છે બધી કાઢી નાખવામાં આવે. આ જેમ ગુજરાત અને રાજસ્થાનમાં જે આ કન્ડિશનો કાઢી નાખવામાં એક આખા ભારતમાં થાય, એવી અમારી કેન્દ્ર સરકારને વિનંતી છે. જી રાજ શેખાવતજી, આપનો આભાર અમારી સાથે જોડાવા માટે. તો ઈડબ્લ્યુએસ વર્ગને 10% અનામતને લઈને સુપ્રીમ કોર્ટે આજે મહોર લગાવી છે અને તેમણે કહ્યું છે કે આ અનામત જે છે એ યોગ્ય છે. આમાં બંધારણની કોઈ કલમ કે કોઈ નિયમનો વિરોધ થતો નથી. અને 2022માં જ્યારે આ નિર્ણય આવ્યો છે, સૌથી મોટો નિર્ણય, જ્યારે વિધાનસભાની ચૂંટણી છે એ પહેલા સુપ્રીમ કોર્ટે ઉચ્ચ સવર્ણ ગરીબોને અનામત યથાવત રાખવાનો જે નિર્ણય લીધો છે, આ નિર્ણયની ખરેખર ખૂબ મોટી અસર થશે. તો સુપ્રીમ કોર્ટે આજે ઉચ્ચ સવર્ણ ગરીબોને અનામતનો જે નિર્ણય કર્યો છે, ત્યારે આ નિર્ણયને લઈને પાટીદાર અગ્રણીઓ શું કહી રહ્યા છે અને અલગ અલગ સંગઠનોના આગેવાનો શું કહી રહ્યા છે, એ આપણે જાણવાનો પ્રયત્ન કરીશું. મારી સાથે લાલજી પટેલ પણ જોડાયા છે, એસપીજીના જે છે એ કામ કરી રહ્યા છે, અને સાથે સાથે રેશમા પટેલ પણ મારી સાથે જોડાયા છે, એનસીપીના નેતા છે અને પાટીદાર અગ્રણી પણ છે. આ બંનેનું સ્વાગત. લાલજીભાઈ, સૌથી પહેલા આપને પૂછવા માંગીશ, સુપ્રીમ કોર્ટના આજના નિર્ણયને આપ કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો? પેલા તો હું અમારી સાથે જે અનામત આંદોલનની લડાઈની અંદર જેટલા પણ જોડાયેલા હતા જ્ઞાની માણસો, અમારી જે વકીલોની ટીમ હતી, જે અમારા દાતાશ્રીઓ હતા, આ તમામને હું અભિનંદન આપું છું. કારણ કે આજે સાબિત થઈ ગયું કે અમારી લડાઈ એ સાચી લડાઈ હતી અને જે સવર્ણ સમાજના ગરીબ વિદ્યાર્થીઓના લાભ માટેની આ લડાઈ હતી. એટલે આજે ખૂબ આનંદ છે કે અમે સફળ થયા છીએ અને અમારી લડાઈ સાચી હતી. જી, પાટીદાર આંદોલન જે વખતે 2017 થી વેગવંતુ બન્યું હતું, જે માગણી કરવામાં આવી હતી જે તે સમયે, પરંતુ સરકારે એને લાગુ કરી, પરંતુ એ મામલો સુપ્રીમ કોર્ટમાં પહોંચ્યો હતો. એ વખતે લાગતું હતું કે આ સવર્ણ જ્ઞાતિના જે ગરીબ વર્ગ છે તેમને આ ફાયદો થઈ શકે છે કે કેમ, કે પછી એ વખતે રાજકીય નિર્ણય લાગતો હતો? જો આખો સવર્ણ સમાજ ગુજરાત નહીં પણ સમગ્ર દેશમાં એક હતો અને દરેક રાજ્યની અંદર અનામત આંદોલન ચાલી રહ્યું હતું સવર્ણ સમાજની લાભ માટે. એટલે અમને વિશ્વાસ હતો કે સરકારને પણ છૂટકો નથી સવર્ણ સમાજના ગરીબ વિદ્યાર્થીઓને અનામત આપ્યા વગર. પણ જ્યારે સુપ્રીમ કોર્ટના એના વિરુદ્ધમાં જ્યારે પિટિશન દાખલ કરવામાં આવી ત્યારે અમે થોડા ટેન્શનમાં હતા કે હવે શું થશે. પણ જ્યારે આજે આદરણીય અને નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટે અને એમના જજોએ જ્યારે બહુમતી સાથે આ નિર્ણયને સ્વીકાર્યો છે અને બહુમતી સાથે એમને મંજૂર કર્યું છે, એટલે અમને આજે સવર્ણ સમાજના તમામ યુવાનો જે આંદોલન સાથે જોડાયેલા હતા
સાથે સાથે અમારા 14 પાટીદાર દીકરાઓ જે અમારી આ લડાઈની અંદર શહીદ થઈ ગયા હતા, એ વખતે સમગ્ર પાટીદાર સમાજને દુઃખની લાગણી હતી. તો આજે અમને લાગી રહ્યું છે કે આ 14 ભાઈઓની શહીદ આજે સફળ થઈ છે અને ચોક્કસ આજે સમગ્ર સવર્ણ સમાજને ખુશી છે કે અમને અમારો ન્યાય મળ્યો છે. અને આના કારણે એક પાટીદારોની લડાઈ હતી અને લડાઈની અંદર આજે સમગ્ર સવર્ણ સમાજના ગરીબ વિદ્યાર્થીઓને લાભ મળશે. જી, હમારી સાથે રેશમાબેન પણ જોડાયેલા છે. રેશમાબેન, હવે આપની પાસે આવીશ. આપ પણ પાટીદાર આંદોલન હતું એ વખતે સક્રિય રહ્યા હતા અને ઘણા બધા પાટીદાર આગેવાનો સાથે તમે સરકારમાં પણ ઘણી બધી રજૂઆતો કરી હતી. હવે સુપ્રીમ કોર્ટનો આ નિર્ણય આવ્યો છે, કેટલી મોટી ખુશીની વાત કહી શકાય? ખુશીની વાત છે અને મારા માટે તો એક જ શબ્દ હું બોલીશ કે આ સોનામાં સુગંધ ભળવા જેવી વાત છે. કારણ કે તમે લોકો સાક્ષી છો કે અમારો પાટીદાર અનામત આંદોલનનો જે સંઘર્ષ છે એ સંઘર્ષમાં ઘણા બધા લોકોનું યોગદાન છે. કોઈનું સમયનું યોગદાન છે, કોઈનું શક્તિનું યોગદાન છે અને ઘણી બધી લાઠીઓથી લઈને કેસ કબાડામાં ફસાયેલો છે. એટલે સૌથી પહેલા આ જે લાભાર્થીઓ છે એને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું કે સુપ્રીમ કોર્ટમાં સુગંધની મહોર લગાડી છે. કારણ કે જે આંદોલન પછી જે પણ નિર્ણય આવ્યો ક્યાંક ને ક્યાંક એમાં ડર હતો કે આ નિર્ણય ખારીજ થઈ જશે, ઊભું નહીં રહેશે, ટકી નહીં રહેશે. પરંતુ આજે વાત છે કે સુપ્રીમ કોર્ટ આપણાને સમજ્યું છે અને કેટલો મોટો આર્થિક વર્ગ છે, કોઈ જાતિ ધર્મની વાત નથી, પરંતુ આર્થિક રીતે પીડાતો વર્ગ છે એના માટે સારા સમાચાર છે. અને અમારા માટે તો એટલા માટે વધારે ખુશીના સમાચાર છે કે અમારો સંઘર્ષ હતો એનું પરિણામ એક ખૂબ જ સકારાત્મક આવી છે.